गुड आफ्टरनून 7th क्लास। हाँ जी स्टूडेंट्स, अज आप चैप्टर है 19 चैप्टर करना, डेमोक्रेसी रिप्रजेंटेटिव एंड इंस्टीट्यूट। इसके आप क्वेश्चन समझन जा रहे हैं वन बाय वन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज तो की भाव है, मतलब सर्व व्यापक मत अधिकार तो की भाव है। वैन एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ गिवन टू राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। जदों बिना किसी भेदभाव के अपने भारत के हर बालग नागरिक नूं वोट पाने का अधिकार होवे तां उसनूं सर्व व्यापक बालग मत अधिकार कहा जाता है। मैं तुहानूं क्लास दे विच भी समझाया सी कि वोट पाने का अधिकार 18 साल तो बाद हर एक नागरिक नूं है, तो इसनूं ही इन्होंने दस्सिया कि सर्व व्यापक बालग मत अधिकार की हुंदा है। नैक्सट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन 2 स्टेजिज ऑफ इलैक्शन प्रोसैस इन इंडिया। चोण प्रक्रिया जी अपने भारत में चोणां हुंदियां ने उसदियां किहड़ियां 2 स्टेजां हन। देखो, चोण की तारीख का ऐलान, नोटिफिकेशन ऑफ द इलैक्शन डेट। चोण की तारीख का ऐलान चोण प्रक्रिया की एक स्टेज ही है कि इलैक्शन कमीशन अनाउंस द डेट ऑफ कंडक्टिंग द इलैक्शन, कि चोण कमीशन डेट अनाउंस करता है भी किस दिन इलैक्शन होणगियां। सिलैक्शन ऑफ द कैंडीडेट, उम्मीदवारों की चोण। मोस्ट ऑफ द पोलीटिकल पार्टीज पुट अप देयर कैंडीडेट फॉर इलैक्शन, तो वक्-वक् जिन्ने भी राजनीतिक दल ने चोण लड़न लई अपने अपने उम्मीदवारों की चोण करते हैं। जिवें हुण तुसीं देखिया ही है, एक कांग्रेस की सरकार है, अकाली दल है ना, बीजेपी है, ये वक्-वक् राजनीतिक दल कह सकते हैं। तो अपने भारत दे विच मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुदल प्रणाली सिस्टम, बहुत ज़्यादा दल होंदे ने ना, उन्हां विचों एक सरकार बनती है। जिवें हुण आपां लेटैसट देखा सी, आप दी सरकार बनी सी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच गौरमेंट इज़ नॉन रिप्रजेंटेटिव गौरमेंट। किस गौरमेंट नूं तुसीं रिप्रजेंटेटिव गौरमेंट मनते हो। देखो, डेमोक्रेसी जिहड़ी सरकार हुंदी है, सिटीजन इलैक्ट देयर रिप्रजेंटेटिव टू रन गौरमेंट, मतलब प्रतिनिध सरकार कड़ी हुंदी है जिहदे विच लोग प्रतिनिधां नूं चुणदे ने, वोटां पैंदियां ने तो फिर आप उन्होंने चुनते हाँ। दिस गौरमेंट इज़ कॉल्ड रिप्रजेंटेटिव गौरमेंट, मतलब जिथे चोणां पैंदियां ने तो अपने भारत विच आपां कह सकते हैं रिप्रजेंटेटिव गौरमेंट चलती है, जिहदे विच आपां प्रतिनिधां नूं खुद चुनते हैं। जे वो 5 साल काम वधिया नहीं करते तो अगले साल आपां 5 साल बाद उन्होंने आपां चेंज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रजेंटेशन इन डेमोक्रेसी। ਤਾਂ प्रतिनिधिता का की महत्व है लोकतंत्र दे विच। इन डेमोक्रेसी द पीपल गवर्न थ्रू देयर रिप्रजेंटेटिव बिकॉज ड्यू टू द हाई पॉपूलेशन। देखो, लोकतंत्र विच जनता अपने प्रतिनिधियों राही शासन करती है, क्योंकि देश की जिहड़ी जनसंख्या ज़्यादा होने करके एवरी सिटीजन कैन नॉट डायरैक्टली रन द गौरमेंट। एक बंदा मतलब सारी जनता थोड़ा शासन चला सकती है, क्योंकि अपनी पॉपूलेशन ज़्यादा है। तो रिप्रजेंटेटिव गौरमेंट बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। एक प्रतिनिधि बना दिता जाता है जोड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ गाइड करता है, तो जिहड़ा सरकार चलाउण 'च मदद करता है। इस तरह जिहड़ी रिप्रजेंटेशन है डेमोक्रेसी च उहदी इंपॉर्टेंस वध जाती है। 5th क्वेश्चन देखते हैं, वट इज़ ऑथराइज्ड टू कास्ट वोट इन इंडिया। वन हू इज़ अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। भारत में 18 साल या इस तो वधेरे उम्र का हर एक मर्द औरत वोट पाने का अधिकार है। इज़ ऑथराइज्ड इन कास्ट इज़ हर वोट इन इंडिया, है ना, मतलब कोई भेदभाव नहीं होंदा किसी भी जात का। इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसनूं सर्व व्यापक मत अधिकार कहते हैं। तो भारत में वोट पाने का अधिकार किसनूं हुंदा है, मतलब जिहड़ा आपां यूनिवर्सल अडल्ट उपर पढ़िया है वो वाला क्वेश्चन ही सारा इत्थे आ जाऊगा। तो इस तरह तुहाडे एक क्वेश्चन नूं याद करन नाल 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, भी 18 साल का बच्चा वोट पा सकता है, जिसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोलिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਦਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਵੈਨ ਦੇਅਰ ਆਰ ਓਨਲੀ ਟੂ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੂ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵ ਆ ਟੂ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ, ਬਟ ਵੈਨ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੂਮ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 50 ਤੋਂ 60 ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 50 ਤੋਂ 60 ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। what is the importance of political parties in representative system? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ ਵਿਦਾਊਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਪੁੱਟ ਦੇਅਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਲੈਕਟ ਦੇਅਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਟੂ ਕੰਟੈਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਦਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਟ ਦਾ ਪੀਪਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦਲ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਦੇ ਆਲਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੋਲ ਆਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੇ ਆਲਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਦਾ ਸ਼ੋਰਟ ਕਮਿੰਗਸ ਆਫ ਅਦਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਫੋਰਮ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਪਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, what is the secret of ballot system? what is its importance? ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵਾਲਾ ਕਿ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੜੀ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈਲ ਕਾਸਟਿੰਗ ਅ ਵੋਟ ਨੋ second person should come to know that in whose favor in a voter casting his vote. ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੀਕਰਟ ਬੈਲਟ ਸਿਸਟਮ। ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ।
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਲਟ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟਲੀ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਅ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟ ਔਨ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਇਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵਿਦਾਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ, ਦ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ MP ਐਂਡ MLA ਫੋਰਮ ਦਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਛੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਇਰਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਚਾਹੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦਾ ਰਾਈਟਸ ਟੂ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਨੇ, ਆਨਸਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਦਾ ਸ਼ੋਰਟ ਕਮਿੰਗਸ ਆਫ ਦਾ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕੰਮ ਦੱਸੋ, ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ। ਟੂ ਕੰਟੈਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੂ ਫਾਰਮ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਟੂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਟੂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਇਲੈਕਟ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਦਾ ਇਰਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਫਿਲਅਪ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਿਲਅਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੋਣਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੰਡਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ।
An adult of 18 years has the right to vote in India. ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਡੈਸ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਵ ਡੁਅਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਅਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਅ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਨ ਵੋਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MCQ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਏਜ ਆਫ ਦਾ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨੀ ਹੈ? 18 ਸਾਲ। ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਏਜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 18 ਈਅਰਸ ਓਲਡ। ਫੋਰ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ ਆਰ ਇਲੈਕਟਡ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 5 ਈਅਰਸ। ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1885 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। A.O. ਹਿਊਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੇ। ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊ ਨਾਓ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਇਜ਼ ਕੰਡਕਟਡ ਦਾ ਏਜ ਆਫ 18 ਈਅਰਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਲਗ ਉਮਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕ ਹੈ। ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ, ਯੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੋਟ ਮੇਅਰਲੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਲੈਂਗਿਟਿਊਰ ਬਟ ਇਟ ਆਲਸੋ ਟੂ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੋਟ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਪੂਰੇ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਓਕੇ 7th ਕਲਾਸ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।